Welcome to this video. In this video, we are going to see the experiment of applications of op-amp as two different parts. The part A consists of inverting amplifier and non-inverting amplifier and voltage follower. And part B consists of a differentiator and integrator circuit. The implementation of differentiator and integrator circuit. We are going to design the circuit elements and we are going to verify the results using the simulation. So first, what is inverting amplifier? So inverting amplifier amplifies input signal with the inversion 180 degree phase shift. The positive cycle appears as negative cycle and the negative cycle appears as positive cycle. The gain of the inverting amplifier is minus RF divided by R1. RF is feedback resistance and R1 is input resistance. So V0 output voltage is equal to minus RF divided by R into the input voltage V in. Suppose we are giving 1 volt input to the op-amp to the circuit. If the RF value is 10 kilo ohm and the R1 value is 1 kilo ohm, so the gain is equal to RF divided by R1, the gain is equal to 10. So the amplifier amplifies the signal with 10 times of gain. So it is designed. Suppose we need a gain of minus 10. So the minus sign indicates 180 degree phase shift between input and output. Okay. So positive cycle appears as negative, negative cycle is positive. So gain is 10 means this amplifier amplifies the input signal as 10 times. Okay. And assume RF is equal to 10 kilo ohms. So we can calculate ACL is equal to minus 10. So R1 is equal to minus RF divided by ACL. So minus 10 divided by minus 10, it is equal to 1 kilo ohm. So we can design the circuit elements with the required amount of gain. So this is usually in the laboratory session it will be asked. So you can 10 design பண்ணுங்க 20 design பண்ணுங்கன்னா உங்களுக்கு design பண்ண தெரியணும் RF value and R1 value. So for our design for a gain of 10, so we design the circuit elements RF is equal to 10 kilo ohm and R1 is equal to 1 kilo ohm. Okay. Similarly, we are going to see the next design, that is non-inverting amplifier. So the non-inverting amplifier amplifies the signal without inversion. So the input and output has the phase same phase shift. So positive cycle output la positive cycle la dhaan kedaikum, negative cycle output la negative cycle la dhaan kedaikum. Okay. So idoda gain pathina ACL is equal to 1 plus RF divided by R1. So whereas in inverting amplifier minus RF divided by R1, for non-inverting amplifier the gain is 1 plus RF divided by R1. Okay. So we want to design the gain of suppose 11 அப்படி வரக்கூடிய ஒரு gain க்கு வந்து நமக்கு வந்து circuit design பண்ணனும். So assume one of the circuit element RF is equal to again 10 kilo ohm. Okay. So நீங்க substitute பண்ணீங்கன்னா நீங்க R1 value is equal to 1 kilo ohm வரும். So RF 10, R1 is equal to 1 kilo ohm. So we can get the gain of 11. So நீங்க வந்து இந்த gain value change பண்ணனா உங்களுக்கு circuit element design பண்ண தெரியணும் using this formula, simple formula 1 plus RF divided by R1. So this is a circuit diagram of non-inverting amplifier. So then the third thing, the both inverting as well as non-inverting amplifier amplifies the signal. Suppose we are going to give a 1 volt, then it will be amplified and get it to the output. Okay, so we are going to give a signal in the input terminal and going to measure the output through oscilloscope. The third circuit of part A is voltage follower. If the R1 is equal to infinity and RF is equal to 0, then the circuit is called as voltage follower. We already studied in the theory session. Okay. So what the voltage follower does means, whatever may be the input voltage, the output follows the input. Okay. So input la neenga sign கொடுத்தீங்கன்னா output la sign தான் வரும், input la square கொடுத்தீங்கன்னா output la square தான் வரும். But இது என்ன பார்க்க போறோம்னா, we are going to measure the slew rate of the op-amp. Okay. So நீங்கள் low frequency signal கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து square கொடுத்தீங்கன்னா square அப்படியே get பண்ணலாம். So நீங்கள் frequency increase பண்ண so you can get ஒரு இது பேர் ரைஸ் டைம், வேவ் ஃபார்ம்ல ஒரு ரைஸ் டைம் இருக்கும். ஸோ ஜீரோலேருந்து ஹைக்கு வர்றதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் டைம் எடுக்கும். ஸோ தட் டைம் இஸ் கால்ட் அஸ், அதாவது வந்து இந்த வேவ் ஃபார்மில் செகண்ட் வேவ் ஃபார்ம் எடுத்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ திஸ் நெகட்டிவ்லேருந்து பாசிட்டிவ் ரீச் ஆகிறதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் டைம் எடுக்கும். தட் டைம் இஸ் கால்ட் அஸ் டிடி. Okay. So the maximum change in voltage is called as dV. இந்த வேவ் ஃபார்மில் வந்து இது வந்து dV. So it is dV. Then dt அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா
this is dt. So ஒரு பாசிட்டிவ்ல இருந்து நெகட்டிவ் வரதுக்கு தேவையான so this is called as dt. So the dv by dt, this is dv, so this is dt, x-axis dt and y-axis is dv. So dv by dt gives your slew rate of an amp. So we are going to measure the slew rate of an amp using this voltage follower circuit. Okay, so this is a part A experiment. Then part B, application of amp, part B as second. In this application we are going to design the differentiator and the integrator. So this is the circuit diagram of differentiator. So the differentiator differentiates the input signal. So differentiator differentiate the input signal. So the output waveform is shown in here. Suppose we are going to give the square waveform. So the differentiator output will be spike waveform. Only the output will occur at the change in portion, the constant portion we didn't have any output waveform. So positive to negative we have one output waveform, and the negative to positive we have one output. For constant region we didn't have any output. So this is the out. ஏன்னா நம்ம கான்ஸ்டன்ட்டை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் அந்த அவுட்புட் will be 0. ஸோ கான்ஸ்டன்ட்டை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் 0. எங்கெல்லாம் நம்ம கான்ஸ்டன்ட் ஆகுதோ அங்கே அவுட்புட் வராது. ஒன்லி நமக்கு எங்கே சேஞ்சஸ் இருக்குதோ அந்த பீரியடில் மட்டும் உங்களுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா அவுட்புட் இருக்கும். ஸோ பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் சேஞ்ச் ஆகுது. அந்த பீரியடில் மட்டும் உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா we have an output. ஸோ பாசிட்டிவ்ல நெகட்டிவ் அவுட்புட்டும் அண்ட் நெகட்டிவ்ல பாசிட்டிவ் அவுட்புட் இருக்கும் பிகாஸ் ஆஃப் த இன்வெர்ட்டிங் கான்ஃபிகரேஷன். ஓகே, இன்புட் இஸ் கிவன் டு. ஸோ அதே இது நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட்டில் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ கான்ஸ்டன்ட்டை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா தட் இஸ் ஸோ ஒன் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ இன்ட்டு டைம் பீரியட். ஸோ டைம் பீரியட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒன் பாசிட்டிவ் ஸ்லோப் அண்ட் நெகட்டிவ் ஸ்லோப். உங்களுக்கு என்ன வரும்னா பாசிட்டிவ் சைக்கிள் இன்புட்டோட பாசிட்டிவ் சைக்கிளில் நெகட்டிவ் ஸ்லோப்பும் அண்ட் இன்புட்டோட நெகட்டிவில் பாசிட்டிவ் ஸ்லோப்பும் வரும். ஸோ உங்களோட அவுட்புட் வேவ்ஃபார்ம் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா ட்ரையாங்குலர் வேவ்ஃபார்மாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ஸ்கொயர் வேவ்ஃபார்ம் இன்புட்டை டிஃப்ரென்ஷியேட்டர் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ஸ்பைக் வேவ்ஃபார்ம் வரும். ஸ்கொயர் வேவ்ஃபார்ம் இன்புட்டை ஒரு இன்டகிரேட்டர் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும்னா இன்டகிரேட் பண்ணி ஒரு ட்ரையாங்குலர் வேவ்ஃபார்ம் வரும். ஸோ திஸ் இஸ் த அவுட்புட் ஆஃப் integrator as well as the differentiator. Okay, so next part is we are going to design the integrator and the differentiator. So first the design of differentiator. So first நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஒரு தியரியை ரீகேப் பண்ண போறோம். So this 100 dB line, so open loop response னு போட்டுருக்கு. Okay, so the open loop responseங்கிறது என்ன அப்படின்னா so இந்த ரீஜனுக்கு உங்க ஆப் ஆம்ப் போயிருச்சு அப்படின்னா it will be saturated. open loopல இருந்து அவுட்புட் வந்து only positive plus VCC or negative VCC ரெண்டு பாசிபிலிட்டிஸ் தான். ஸோ உங்களோட க்ளோஸ் லூப் கான்ஃபிகரேஷனில் உங்களோட ஃப்ரீக்வன்சி இல்லைன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே இந்த ஓப்பன் லூப் கர்வை டச் பண்ணக்கூடாது. பட் இது தியரியில் பார்த்துருக்கோம். நம்ம ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ணால் கெயின் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் இந்த க்ளோஸ் லூப் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஓப்பன் லூப்பை டச் பண்ணிடும். ஸோ இது டச் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காண்டி ஒரு ப்ராக்டிக்கல் டிஃப்ரென்ஷியேட்டர் சர்க்யூட்டை நம்ம ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ப்ராக்டிக்கல் டிஃப்ரென்ஷியேட்டருங்கிறது நம்ம ஃபீட்பேக்கில் ஒரு RF CF இருக்கும் அண்டு இன்புட்டில் ஒரு C1 R1 இருக்கும். ஓகே, ஸோ இதில் நமக்கு ரெண்டு கட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி உண்டு, FA அண்ட் FB. நார்மலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எப்போவுமே வந்து கெயின் வந்து இன்டகிரேட்டர் டிஃப்ரென்ஷியேட்டர் நம்ம கெயின் தேவையில்லை. கெயின் வந்து 0 dBயில் வந்து ஆப்ரேட் ஆகிற மாதிரி நம்ம டிசைன் பண்ணணும். ஸோ 0 dBங்கிறது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டயக்ராமில் கெயின் 0 dB இருந்தால் இட் இஸ் ஆஃப் FA. FAல வந்து கெயின் 0 dB இருக்கு அண்ட் அதோட மேக்ஸிமம் ஆப்ரேட்டிங் ஃப்ரீக்வன்சிங்கிறது FB. ஸோ அதனால் நீங்கள் இந்த சர்க்யூட் டிசைன் பண்ணும்போது ரெண்டு கட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி டிசைன் பண்ண போகிறீங்க. ஒன் இஸ் FA அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் FB. ஸோ உங்களோட இன்புட் ஃப்ரீக்வன்சி சுட் பி FA இருக்கலாம் இல்லை FAயோட கம்மியாக கூட இருக்கலாம். மேக்ஸிமம் ஆஃப் FBக்கு மேலே கொடுத்தீங்கன்னா இட் டசன்ட் என்ன சொல்கிறது டிஃப்ரென்ஷியேட் தி இன்புட் சிக்னல். ஸோ அதனால் ரெண்டு ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம டிசைன் பண்ணிவிட்டு ஸோ அந்த ஃப்ரீக்வன்சிக்கு உள்ளே தான் நம்ம இன்புட்டோட ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம கொடுக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் அவர் அப்ஜெக்டிவ். ஓகே, ஸோ ஆர் கோயிங் டு டிசைன் த FA அண்ட் FB. ஸோ FA அப்படிங்கிற பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம இன்புட்டாக கொடுக்கணும். அதர்வைஸ் த மேக்ஸிமம் ஆஃப் FBக்கு மேலே கண்டிப்பாக கொடுக்க முடியாது. ஓகே,
ஸோ அதனால் உங்களோட டிசைன் பேராமீட்டர்ஸ் இந்த பேராமீட்டர் வந்து உங்கள் எக்ஸாமினேஷன் இருந்துச்சுன்னா அதில் உங்களுக்கு சேஞ்ச் பண்ணலாம். ஓகே, சேஞ்ச் ஆகும். 1 kHz இருக்கிற இடத்துல நமக்கு 400 ஹெர்ட்ஸில் அந்த டிசைன் பண்ணுங்கன்னு சொல்லலாம், இல்லை 2 kHzக்கு டிசைன் பண்ண சொல்லலாம். ஓகே, வேறு FA = 1 kHz 2 kHz அப்படின்னு மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதுக்கு நம்ம எப்படி டிசைன் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ என்ன மீனிங் அப்படின்னா இந்த ஆப்ரேஷன் ஆம்பிளிஃபையருக்கு நீங்கள் 1 kHz தான் இன்புட்டாக கொடுத்தோன்னா இட் ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணணும், டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும். டிஃப்ரென்ஷியேட்னா என்ன அர்த்தம், நமக்கு ஒரு ஸ்கொயர் வேவ் ஃபார்ம் இன்புட்டை கொடுத்தீங்கன்னா அவுட்புட்டில் ஸ்பைக் வேவ் ஃபார்ம் வரும். எப்போ அப்படின்னா 1 kHz அதை விட கம்மியாக கொடுத்தீங்கன்னா அதோட மேக்ஸிமம் கட் ஆஃப் லிமிட்டுங்கிறது பார்க்க போகிறோம். இட் இஸ் FB. ஓகே, ஸோ அது எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட் இந்த FA வச்சு டிசைன் பண்ண போகிறோம். FA = ஃபார்முலா என்னன்னா 1 divided by 2 pi RF into C1. So this is our formula. FA = 1 divided by 2 pi RF into C1. So let us assume ஏதாவது ஒரு எலமெண்ட் நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கலாம். C1 = 0.1 microfarad அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிட்டோம். So C1 = 0.1 microfarad அசியூம் பண்ணிட்டீங்கன்னா you get RF = 1.59 kilo ohms. So இங்கே RF வேல்யூ C1 வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஸோ சர்க்யூட்டில் RF வேல்யூ நம்ம அசியூம் பண்ணோம் 0.1 microfarad and C1 value 0.1 microfarad நம்ம அசியூம் பண்ணியிருக்கோம். then RF value we get 1.59 kilo ohms நம்ம கிடைச்சிச்சு இந்த ஃபார்முலா வந்து. ஓகே, தென் FB அப்படிங்கிற அந்த கர்வேச்சரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸோ அந்த FBங்கிற என்னன்னா இது 10 times of FA, it should be 10 times of FA ன்னு தியரியில் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மேக்ஸிமம் வந்து FA என்ன வேல்யூ இருக்குதோ அதுலேருந்து 10 times வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட்டர் அந்த சர்க்யூட் ஆக்ட் ஆகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது, பட் அதுக்கு மேலே ஆக்ட் ஆகாது. So this is a cut off level. So அதனால FB டிசைன் பண்ண போறோம். So FA 1 kHz இருக்கனால FB = 10 kHz. So 10 times of FA. So FB நமக்கு வந்துருச்சு 10 kHz. The same formula வேற, பட் FB = 1 divided by 2 pi R1 C1. இங்க பாத்தீங்கன்னா C1 into RF எதுக்கு, FA க்கு. FB க்கு வந்து 1 divided by 2 pi R1 C1. C1 உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். So FB 10 kHz, we can find the R1 value. So R1 value = 159 ohms. ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபைனலாக CF மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும். CFக்கு என்ன ஃபார்முலான்னா R1 C1 = R2 RF CF. ஸோ இது வந்து கண்டிஷன். ஸோ R1 C1 RF CF ஈக்குவலாக இருக்கணும். ஸோ அதனால் நமக்கு இந்த ரிமைனிங் 3 வேல்யூ நமக்கு தெரியும். R1 வேல்யூ, C1 வேல்யூ தெரியும், RF வேல்யூ தெரியும். we can find the CF value. CF value = 0.01 microfarad. So keep note that. Note பண்ணிக்கிறேன். Just going to simulate. RF = 1.59 K, R1 = 159 ohm, and C1 = 0.1 microfarad, and CF = 0.01 microfarad. So this is the design of differentiator. So next we are going to design the டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த சர்க்யூட் என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா, நீங்கள் VIயில் ஒரு ஸ்கொயர் வேவ் ஃபார்ம் இன்புட்டாக கொடுக்க போகிறீங்க. ஸ்கொயர் வேவ் ஃபார்ம் இன்புட்டாக கொடுத்தீங்கன்னா அவுட்புட்டில் ஸ்பைக் வேவ் ஃபார்ம் வரும். பட் இதோட ஆப்ரேட்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா FA = 1 kHz. அந்த சர்க்யூட் வந்து ஒரு டிஃப்ரென்ஷியேட்டர் ஆக்ட் பண்ணும் வித் மேக்ஸிமம் ஆஃப் எவ்வளோ அப்படின்னா மேக்ஸிமம் ஆஃப் 10 kHz. அதுக்கு மேலே நீ கண்டிப்பாக கொடுக்க முடியாது சர்க்யூட்டு. ஓகே, ஸோ தென் த டிசைன் ஆஃப் இன்டகிரேட்டர். So this is circuit diagram of practical integrator. So இதோட frequency response characteristics பார்த்தீங்கன்னா the same thing. Okay, so இந்த ஒரு மேலே ஒரு ஸ்லோப் இருக்குது. இந்த ஸ்லோப்புங்கிறது ஓப்பன் சர்க்யூட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். ஸோ அந்த ஓப்பன் சர்க்யூட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அவங்க ஆப்பாம் டச் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 0 dB ஃப்ரீக்வன்சிஸ் FB. ஸோ இங்கே வந்து சின்டாக்ஸ் மாதிரி இருக்குது. ஓகே, ஸோ FBயில் தான் உங்களோட இது வந்து ஆப்ரேட் ஆகணும். FBயில் தான் இந்த சர்க்யூட் வந்து இன்டகிரேட்டர் ஆக்ட் பண்ணும் வித் த மினிமம் ஆஃப் என்ன பண்ணலாம் FA. FAங்கிறது அதோட வந்து 10 times அதோட கம்மியாக இருக்கும். ஸோ அது வரைக்கும் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இந்த சர்க்யூட் வில் ஆக்ட் அஸ் இன்டகிரேட்டர். FA விட கம்மியான ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்தீங்கன்னா இந்த சர்க்யூட் வில் சிம்பிளி ஆக்ட் அஸ் என்ன சொல்கிறது, இது வந்து இன்வெர்ட்டிங் ஆம்பிளிஃபையர். ஸோ இன்புட் வந்து இன்வெர்ட்டிங் டெர்மில் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இன்வெர்ட்டிங் ஆம்பிளிஃபையரை ஆக்ட் பண்ணும். தியரியில் பார்த்துருக்கோம். -R1/R1 போட்டிருக்கேன். ஓகே, ஸோ அதனால் நம்ம ரெக்யர்மெண்ட் வந்து FBக்கு நம்ம டிசைன் பண்ண போகிறோம். அந்த FB ஆர் அது FBயோட கம்மியாக கொடுக்கலாம் வித் மினிமம் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் FA. ஸோ ப்ரீவியஸ் கேஸில் என்ன பண்ணியிருப்போம்னா அதுக்கு மேலே கொடுக்கலான்னு பார்த்துருப்போம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்க்யூட்டில் ஸோ
சாரி எஃப்ஏக்கு கீழே கொடுத்துக்கலாம். ஸோ எஃப்ஏங்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் 10 கிலோஹெர்ட்ஸ் ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்வன்சி இருந்ததுன்னா எஃப்ஏ கீழே நீங்கள் இன்புட் கொடுக்கலாம். மேக்ஸிமம் எஃப்பி வரை கொடுத்தோன்னா எஃப்பிக்கு மேலே கொடுக்க முடியாது. ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது. பட் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரீக்வன்சியை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம், எஃப்பிக்கு மேலே கொடுத்துக்கலாம், பட் எஃப்ஏக்கு கீழே கொடுக்க முடியாது. ஸோ திஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ். ஓகே, ஸோ யூ ஆர் கோயிங் டு டிசைன் த ஃப்ரீக்வன்சி எஃப்பிக்கு நம்ம காமன்ஸ் டிசைன் பண்ண போகிறோம். ப்ரீவியஸ் கேஸில் எஃப்ஏன்னு எடுத்தோம் போன சர்க்யூட்டில். ஸோ எஃப்பி இஸ் ஈக்குவல் டு 1/2 pi R1 into CF. ஸோ அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ ஒரு இதை அசியூம் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே, எஃப்பி வந்து நமக்கு வந்து கொடுத்துரும். உங்களுக்கு வந்து 10 கிலோஹெர்ட்ஸுக்கு நீங்கள் வந்து இன்டகிரேட்டர் டிசைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ நீங்கள் அசியூம் CF இட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0.1 மைக்ரோஃபேரட். ஸோ R1 இஸ் ஈக்குவல் டு 159 ohms. ஸோ இந்த ஃபார்முலா போட்டு வந்துடும். ஓகே, ஸோ அது எஃப்பிங்கிறது 10 டைம்ஸ் ஆஃப் எஃப்ஏவாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு இது என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா எஃப்பி 10 டைம்ஸ் ஆஃப் எஃப்ஏ. ஸோ எஃப்ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் அப்படின்னா இங்கே 10 கிலோஹெர்ட்ஸ்னால் இங்கே 1 கிலோஹெர்ட்ஸ் வரும். எஃப்ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு 1 கிலோஹெர்ட்ஸ். ஸோ இந்த ஃபார்முலா இஸ் 1/2 pi RF into CF. ஸோ அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஆல்ரெடி என்ன CF வேல்யூ தெரியும். ஸோ வி கால்குலேட் த RF வேல்யூ. ஓகே, ஸோ RF வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு அண்ட் R1 வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு. இதில் வந்து இந்த இதில் வந்து CF கிடையாது, சாரி C1 கிடையாது. ஓகே, ஸோ சிம்பிளி வி டிசைன் த வேல்யூஸ். ஸோ நோட் பண்ணிக்கலாம். போன கேஸில் F ஈக்குவல் டு என்ன அப்படின்னா 1 கிலோஹெர்ட்ஸ், 1 கிலோஹெர்ட்ஸும் 1 கிலோஹெர்ட்ஸுக்கு நம்ம டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ 1 கிலோஹெர்ட்ஸோட நீங்கள் கம்மியாக கொடுத்துக்கலாம். இதில் டிஃப்ரென்ஷியேட்டரில் அதுக்கு மேலே கொடுக்க முடியாது. இங்கே நம்ம என்ன டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா 10 கிலோஹெர்ட்ஸ். ஸோ 10 கிலோஹெர்ட்ஸுக்கு நீங்கள் அபோவாக நீங்கள் இன்புட் கொடுத்துக்கலாம், கம்மியாக கொடுக்க முடியாது. கம்மியாக கொடுத்தாலும் இந்த மினிமம் ஃப்ரீக்வன்சி லிமிட் இஸ் 1 கிலோஹெர்ட்ஸ். அது கீழே கண்டிப்பாக கொடுக்க முடியாது. ஓகே, ஸோ நோட் பண்ணிக்கலாம். CF is equal to 0.1 microfarad, R1 is equal to 159 ohms and RF is equal to 1.59 K and R1 is equal to, not finish, 3 values only. So we design the circuit elements for part A, inverting amplifier, non-inverting amplifier and voltage follower, then the differentiator and integrator. Now we are going to simulate and take the reading through the simulation output. Going to take the reading using simulation output. I am going to open the software Protus. So this software is very much useful while studying the electronics based experiment as well as your theory part also. So already in a group I forwarded the setup file as well as how to install the Protus software. Okay, first I am going to design the first circuit, inverting amplifier. Okay, so we need one op amp, that is op amp is 741 and circuit la kaamikala. So the op amp we need to give dual power supply plus VCC and minus VCC. நமக்கு ரெண்டு பேட்டரிஸ் வேணும், plus VCC minus VCC provide பண்றதுக்கு. And R1 value 1 kilo ohm, RF value 10 kilo ohm. So this is our requirement. இன்புட்டில் சிக்னல் அப்ளை பண்ண போகிறீங்க, சிக்னல் ஜென்ரேட்டர் வேணும். அவுட்புட்டில் நீங்கள் அவுட்புட்டில் வேவ் ஃபார்ம் பார்க்கணும். ஸோ வி நீட் ஆசிலோஸ்கோப் ஆர் CRO. ஸோ திஸ் இஸ் அவர் ரெக்யர்மெண்ட். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப் மாதிரி ஒரு சிம்பிள் இருக்கும். திஸ் இஸ் காம்பனன்ட் மோட், அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தென் பிக் காம்பனன்ட்ஸ் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஐசி எடுக்க போகிறேன். LM741 டபுள் கிளிக் எடுத்தாச்சு. தென் 1 kilo ohm resistance 1K நீங்கள் டைப் பண்ண போதும், 1K. ஸோ இந்த கேட்டகரிஸ் ரெசிஸ்டர், சப் கேட்டகரி 0.6 மெட்டல் ஃபிலிம், அதில் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் 1 kilo ohm டபுள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இங்கே 10 kilo ohm நீங்கள் எடுக்க வேண்டாம், இந்த ரெசிஸ்டன்ஸில் நீங்கள் வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நோ இஷ்யூ. ஓகே, ஸோ நீங்கள் அடுத்து என்ன எடுக்கணும் அப்படின்னா we need பேட்ரி சப்ளை கொடுக்கறதுக்கு. battery attach. So I am going to frame the circuit one by one. So first நான் ஆப் ஆம்ப் தூக்கி வைக்க போகிறேன். தென் ஆப் ஆம்ப் பவர் சப்ளை கொடுக்க போகிறேன். பேட்ரி, ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் ப்ளஸ் VCC, திஸ் இஸ் ஃபார் மைனஸ் VCC.
So plus is connected to 7th pin. நீங்கள் ஆப் ஆம்போட ஸ்பெசிஃபிகேஷனில் பார்க்கலாம். 7th pin அப்படி பார்த்தீங்கன்னா plus and 4th pin is minus. So this minus is connected to, so இந்த பேட்டரியில் ரெண்டு டெர்மினலையும் இப்படி கனெக்ட் பண்ணி, ஸோ அந்த கிரவுண்டில் கனெக்ட் பண்ணால் தான் டாப்பில் உள்ள பவர் சப்ளை வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க, டெர்மினல் தென் கிரவுண்ட் இது கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா then only the top உள்ள power supply will act as plus VCC and the bottom உள்ள supply வந்து minus VCC act பண்ணும். So this is way plus VCC minus VCC நம்ம வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது. ஓகே, தென் உங்களுக்கு என்ன வேணும், இன்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ் செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் 1 kilo ohm மைனஸில் கொடுக்க போகிறோம். ஓகே, this is inverting amplifier and we have one feedback resistance. feedback resistanceங்கிறது நமக்கு வந்து 10 kilo ohms. நீங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணி வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். 10K. ஓகே, ஸோ இந்த தேர்டு பின்னை என்ன பண்ணணும், கிரவுண்டில் கனெக்ட் பண்ணணும். ப்ளஸ் என்ன பண்ணணும், கிரவுண்டில் கனெக்ட் பண்ணணும். ஸோ ரைட் கிளிக், பிளேஸ், டெர்மினல், கிரவுண்ட். ஸோ இங்கே ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு ப்ளஸ் கீ பண்ணிங்கன்னா ரொட்டேட் ஆகும். The connection is over. Then I am going to give the input and output. Input கொடுக்கிறதுக்கு right click, place, virtual instrument. நீங்கள் லேபில் இருக்க மாதிரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எடுத்துக்கலாம். சிக்னல் ஜென்ரேட்டர் ப்ளஸ் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் and minus is connected to ground. Okay, then I am going to place a CRO, right click, place, virtual instrument, oscilloscope. CRO la channel A la I am going to give the input, channel B la unga op amp output. So this is the circuit diagram of inverting amplifier. So இது என்ன பண்ணும், ஒரு sine wave form square wave form எதை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா, so the gain is 10 times it will amplify. So we are going to verify the circuit. So இங்கே run button இருக்கு, கார்னரில் run button press பண்ணுறேன். ஸோ உங்களுக்கு தனியாக ஆசிலோஸ்கோப் அண்டு சிக்னல் ஜென்ரேட்டரோட விண்டோ ஓப்பன் ஆகும். ஸோ இந்த விண்டோவை நீங்கள் எப்போவும் க்ளோஸ் பண்ணிடாதீங்க, ஒன்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு திரும்ப கிடைக்காது. ஓகே, ஸோ இந்த ஆம்பிளிஃபையர் ஆல்ரெடி it is used to amplify signal. ஸோ அதனால் நான் ஆம்ப்ளிடியூட் என்ன பண்ண போகிறேன்னு இங்கே காமிக்குது. வோல்டேஜ் லெவல் இஸ் 1 volt, frequency is 10 hertz. ஸோ திஸ் இஸ் டிஃபால்ட் செட்டிங்ஸ். நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஃப்ரீக்வன்சி கொஞ்சம் கூட்டிக்கலாம், 10 ஹெர்ட்ஸில் தான் இருக்குது. ஸோ அந்த ரேஞ்சை நான் மாற்றுறேன். ஸோ ரேஞ்ச் என்ன பண்ணிட்டேன்னா 1 kHz கொண்டு வந்துட்டேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா 1 kHz இன்புட். ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் இன்புட் ரேஞ்ச் 1 volt கொடுத்துருக்கேன். நான் கொஞ்சம் குறைக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு 0.1 volt கொடுத்தா போதும், இல்லை 0.2 volt. ஏன்னா ஆம்பிளிஃபையர் ஆல்வேஸ் இஸ் யூஸ்டு டு ஆம்பிளிஃபை சிக்னல். ஸோ நீங்கள் கொடுக்கும்போது இன்புட் சிக்னல் ஆல்வேஸ் நமக்கு எவ்வளோ மினிமம் கொடுக்குறோமோ அவ்வளோ தூரம் டிஸ்டார்ஷன் இல்லாமல் வரும். ஸோ எனக்கு இன்புட் வோல்டேஜ் என்ன கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா 100 millivolt அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் 1 kHz. ஓகே, ஸோ எனக்கு அவுட்புட் என்ன வருதுன்னு பார்க்க போகிறேன். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் சேனல் ஏ. சேனல் ஏங்கிறது இன்புட். ஸோ நான் அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன், கிடச்சிருச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் அவர் இன்புட். சேனல் பி இஸ் ப்ளூ கலர். இந்த ப்ளூ கலர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ என்ன வேல்யூங்கிற பார்க்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். சேனல் ஏ இன்புட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெர்டிகல் ஹைட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 பாக்ஸ் இருக்குது. 2 boxes இன்ட்டு இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா 50 millivolt. ஸோ இப்போ இன்புட் வோல்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 × 50 millivolt, தட் இஸ் 100 millivolt ஆர் 0.1 volt. ஸோ ரீடிங் நோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இன்புட் வோல்டேஜுங்கிறது it is 0.1 volts, serial number 1. ஓகே, ஸோ எனக்கு V0 என்ன இருக்குது. ஸோ 10 times ஆம்பிளிஃபையாக வரணும். பட் இங்கே 2 boxes இருக்குது, 2 box இருக்குது. அண்ட் இந்த ப்ளூ கலர் இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா 0.5 voltsல இருக்குது. ஸோ 0.5 × 2 என்ன வருது, ஆக்சுவலாக 1 volt. ஸோ our input is என்னது 0.1, our output is 1 volt. 10 times amplification. நம்மளோட எக்ஸ்பெக்டட் கெயின் என்னது
டிசைனோட கெயின் வந்து -10, design value, actual value is also -10. Okay, so the minus sign ங்கிறது என்னன்னு சொன்னா இன்புட்டுக்கும் அவுட்புட்டுக்கும் நடுவுல 180 டிகிரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் இருக்கும். ஸோ அதை நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ 180 டிகிரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட்ங்கிறது எப்படி அப்படின்னா எப்படி இந்த வேவ் ஃபார்ம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா வேவ் ஃபார்மோட பாசிட்டிவ் சைக்கிள் நெகட்டிவாகவும் நெகட்டிவ் சைக்கிள் பாசிட்டிவாகவும் இருக்கும். இன்புட்டோட பாசிட்டிவ் சைக்கிள் அவுட்புட் அதாவது ப்ளூ கலர் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும்போது எல்லோ கலர் நெகட்டிவாக இருக்கும், அண்டு எல்லோ பாசிட்டிவாக இருக்கும்போது ப்ளூ நெகட்டிவாக இருக்க பார்க்கலாம். ஸோ 180 டிகிரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் இருக்கும். ஸோ அந்த 180 டிகிரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் தான் மைனஸ் சைன் நம்ம போடுறோம். ஓகே, மைனஸ் சைன்கிறது அதான் இண்டிகேஷன். கெயின் இஸ் மைனஸ் மீன் 180 டிகிரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் பிட்வீன் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட். ஓகே, ஸோ இன்புட்டில் பார்த்தோம் எல்லோ கலர் வந்து 2 பாக்ஸ் இன்ட்டு 50 மில்லி வோல்ட், தட் இஸ் 0.1 வோல்ட். அவுட்புட்டில் பார்க்கும் அந்த சேம் 2 வோல்ட் இன்ட்டு 0.5 வோல்ட்ஸ், ஸோ தட் இஸ் 1 வோல்ட்ஸ். ஓகே, தென் த டைம் பீரியட். ஸோ டைம் பீரியடில் கேட்டிருக்காங்களா? இல்லை, நோ ப்ராப்ளம். மேலே வேணால் நம்ம ஃப்ரீக்வன்சி போட்டு நோட் பண்ணிக்கலாம். F is equal to 1 kHz. 1 kHz நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ உங்களுக்கு அப்ளைடு ஃப்ரீக்வன்சி 1 kHz கொடுத்துருக்கோம், 0.1 வோல்ட் கொடுத்துருக்கோம். சப்போஸ் நீங்கள் வேணால் 2ஆம் நம்பர் ரீடிங் எடுத்துக்கலாம். எத்தனை ரீடிங் எடுத்தாலும் இந்த சர்க்யூட் ஒபே பண்ணும். ஸோ 0.1 வோல்ட் கொடுத்த இடத்துல நான் என்ன பண்ண போகிறேன், வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறேன். ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் 0.5 volts. Going to give 0.5 volts. So our input voltage is 0.5 volts. நமக்கு அவுட்புட்டில் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இன்புட்டை மெஷர் பண்ணிடுவோம். நம்ம அது ரெடியூஸ் பண்ணணும். ஆக்சுவலி பாருங்கள், நான் 0.1ல் வச்சுருக்கேன். 5 பாக்ஸ் இருக்குது. 1 2 3 4 5. ஓகே, ஸோ சேனல் 7 என்னோட நாப் பொசிஷன் வந்து 0.1 வோல்ட்ஸ். 5 பாக்ஸ் இருக்குது. ஸோ தட் இன்புட் இஸ் 0.5 வோல்ட், 5 இன்ட்டு 0.1 வோல்ட்ஸ். ஸோ அதே மாதிரி அவுட்புட் பார்க்க போகிறோம். நான் 1 வோல்ட்டில் வச்சுருக்கேன். என்னோட அந்த சேனல் மற்ற சேனல் ஆஃப் பண்ணிடுவோம். ஓகே, சேனல் டி ஆஃப். ஓகே, அண்ட் அவுட்புட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தி சேம் 5 பாக்ஸஸ் இருக்குது. அண்ட் வோல்டேஜ் பார்த்தோம்னா 1 வோல்ட். ஸோ 1 வோல்ட் இன்ட்டு 5 is equal to 5 volts. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி எக்ஸாக்டாக நமக்கு வந்து ஸோ திஸ் இஸ் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஆப்-ஆம்ப். ஸோ நீங்கள் ஒரு டிரான்சிஸ்டர் பேஸ் பண்ணி நீங்கள் 0.1 வோல்ட்டை 1 வோல்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் எக்ஸாக்டாக அந்த மாதிரி கிடைக்கவே கிடைக்காது. ஸோ கெயின் அக்யூரேசி வந்து ஆப்-ஆம்பில் உண்டு. ஓகே, ஸோ டிசைன் கெயின் இஸ் -10, ஆக்சுவல் கெயின் இஸ் -10. லேபில் வேறு டிசைன் பண்ண சொன்னாலும் உங்களுக்கு பண்ண தெரியணும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த ரீடிங் ஆஃப் இன்வெர்ட்டிங் ஆம்ப்ளிஃபையர். ஸோ யூ ஹேவ் டு ட்ரா த கிராஃப் ஆல்சோ. இதே மாதிரி ஸ்கோப் போட்டு இன்புட்டில் நீங்கள் என்ன வோல்டேஜ், அவுட்புட்டில் என்ன வோல்டேஜ் அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து கிராஃப் போட்டு மெஷர் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ நீங்கள் டைம் பீரியட் எப்படி மென்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா டைம் பீரியட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 kHz 1 by. ஸோ நீங்கள் ஃப்ரீக்வன்சி பக்கத்தில் டைம் பீரியட் எழுதிக்கலாம். T is equal to 1 by 1 kHz, 1 divided by 1 kHz. It is equal to 1 milli seconds. ஸோ அதாவது வந்து ஒரு வேவ் ஃபார்மில் பாசிட்டிவ் சைக்கிள் நெகட்டிவ் சைக்கிள் சேர்ந்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா 1 milli second இருக்கும். ஓகே, ஸோ அப்போ 1 milli second உங்கள் டைம் டூரேஷன் அண்ட் வோல்டேஜில் எவ்வளோ இது கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இதுக்கு கிராஃப் நீங்கள் ட்ரா பண்ணணும். ஓகே, ஒரே கிராஃப் கூட ஸ்ப்ளிட் பண்ணி ஏதாவது ஒரு ரீடிங் கிராஃப் பண்ணணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஐ எம் கோயிங் டு டிசைன் த second one, that is non-inverting amplifier. So the non-inverting amplifier also amplifies the signal. இதோட கெயின் வந்து 11 டைம்ஸ் ஆம்பிளிஃபை பண்ண போகுது. ஓகே, வித்தவுட் ஃபேஸ் ஷிஃப்ட். இன்புட்டுக்கு அவுட்புட்டோட ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் கிடையாது. ஸ்டாப் பண்ணுங்க. நெவர் க்ளோஸ் தி ஆசிலோஸ்கோப் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஜெனரேட்டர். இது நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா திரும்ப ஓப்பன் ஆகாது. நீங்கள் சிமுலேஷன் ஸ்டாப் பண்ணிட்டா டிசேப்பியர் ஆயிடும். ஓகே, ஸோ ஐம் கோயிங் டு மாடிஃபை தி சர்க்யூட்.
circuit பார்த்தீங்கன்னா the same feedback resistance 10 kilo ohm and 1 kilo ohm is connected to ground and the input is directly connected to plus ல நேரடியாக நான் இன்புட் கொடுக்குறேன். இந்த செகண்ட் பின் வந்து feedback resistance 10 kilo ohm அப்படியே தான் இருக்க போகுது and 1 kilo ohm is connected to ground. This configuration is non-inverting amplifier with the gain of 11. Okay, same I am going to simulate, run பண்ணுறேன். வந்துருச்சு. Input to the same எவ்வளோ கொடுத்துருக்கேன் 0.1 into 5 volts. sorry, input is equal to 0.5 volts. output உங்களுக்கு என்ன இருக்கணும் 5. output பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1 வோல்ட்டில் இருக்கு அவுட்புட்டு. 1 2 3 4 5 gain 11 na 0.1 into 11 is equal to, sorry, input 0.5 into 11 is equal to 5.5 volts. exactly 5.5 volt இருக்கு. ஓகே, உங்களுக்கு 5.5 பாக்ஸஸ் இருக்கு into 1 volt. ஓகே, ஸோ இதில் 1 volt இருக்குது ப்ளூ கலரோட நாப் பொசிஷன் and total boxes, vertical boxes வந்து 5.5. so total எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா output is 5.5 volts. so input 5 volt கொடுத்தீங்கன்னா output 5.5 volt வருது with the gain of 11. gain 11 தான் நம்ம டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். okay, so design value is 11 but actual value is also 11. இங்கே செகண்ட் 0.1 volt கொடுக்குமா. okay, 0.1 volts. simulation நான் 0.1 volt கொடுக்க போகிறேன். ஸோ இந்த லெவல் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி .1 volt. ஸோ 50 ரெண்டு பாக்ஸ் இருக்கும், 2 பாக்ஸ் into 50. ஸோ இன்புட் இஸ் 0.1. அவுட்புட் அதே மாதிரி பார்க்கலாம். அவுட்புட் 1 2 3 4 5 5.5 into 0.2, 5.5 into 0.2. ஸோ டோட்டலாக உங்களுக்கு 5.5 பாக்ஸஸ் இருக்குது, வெர்டிக்கல் பாக்ஸஸ். அண்டு நான் நாபோட பொசிஷன் வந்து 0.2. ஸோ 5.5 into 0.2 தட் இஸ் 1.1 volt. 1.1 volts. நீங்கள் கெயின் பார்த்தா தெரியும். கெயின் இஸ் ஈக்குவல் டு 1.1 divided by 11 is equal to 0.1 is equal to 11. actual gain is also 11. நீங்கள் டிசைன் பண்ண வேல்யூ அக்யூரேட்டாக நீங்கள் என்ன பண்ணால் you can get. so this is amplifier, non-inverting amplifier amplifies the signal. நீங்கள் 0.5 volt கொடுத்தீங்கன்னா 5.5 volt வருது, 0.1 volt கொடுத்தீங்கன்னா 1.1 volt வருது with the gain of 11. ஸோ 11க்கு தான் நம்ம சர்க்யூட் டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ ஹியர் ஆல்சோ we can draw the graph. ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி நீங்கள் similar frequency தான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி is equal to f is equal to 1 kilohertz and t is equal to 1 by f which is equal to 1 milliseconds. ஸோ நீங்கள் இந்த டைம் பீரியடுங்கிறது ஒரு பாசிட்டிவ் சைக்கிள் நெகட்டிவ் சைக்கிள் சேர்ந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வேல்யூ தான் டைம் பீரியட். டைம் பீரியட் தெரிஞ்சிச்சு. மேக்னிடியூட் கிராஃப்லேயே போட்டோம். மேக்னிடியூட் இன்புட் வோல்டேஜ் வந்து 0.5, அவுட்புட் வந்து 5.5. ஸோ இது கிராஃப் யூ டு ட்ரா. ஓகே, ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபேஸ் ஷிஃப்ட், இன்புட்டுக்கு அவுட்புட்டில் ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் இருக்காது. பாசிட்டிவ் சைக்கிள் இஸ் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சைக்கிள் இஸ் நெகட்டிவ். ஸோ ப்ளூ கலர் லைன் பாசிட்டிவாக இருந்தால் எல்லோவும் பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும், எல்லோ நெகட்டிவாக இருந்தால் ப்ளூவும் நெகட்டிவாக தான் இருக்கும். input output is less, so there is no phase shift between input and output, so it is called as non-inverting amplifier. okay, so the gain வந்து நமக்கு எப்படி ஆம்பிளிஃபை பண்ணுது and இது எப்படி இன்வெர்ஷன் ஆகுது ஆகலை அப்படிங்கிறத ஃபுல்லாக வெரிஃபை பண்ணிட்டோம். okay, then the third circuit is voltage follower. ஸோ அந்த வோல்டேஜ் ஃபாலோவர் என்ன பண்ண போகிறோம், ஸ்கொயர் வேவ்ஃபார்ம் இன்புட்டை கொடுக்க போகிறோம். ஸ்கொயர் தான் வரும். சப்போஸ் யூ ஆர் இன்க்ரீசிங் த ஃப்ரீக்வன்சி தென் ஒன்லி வி கேன் வாட்ச் த டிவி பை டிடி.
So the vertical height வந்து dv, the horizontal difference is dt. மாற்றி சொல்கிறேன் நினைக்கிறேன். Horizontal is dt, vertical is dv. So dv by dt is called as slew rate. Okay, so ரெண்டு dv by dt வந்து மெஷர் பண்ண போகிறோம். ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபீட்பேக்கை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி போகிறோம். இன்புட் இஸ் கிவன் the same configuration. ஸோ இந்த ஃபீட்பேக் ரெசிஸ்டன்ஸை நான் எடுத்துகிட்டு டைரெக்டாக இன்புட் அவுட்புட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த R1 ரெசிஸ்டன்ஸை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். Okay, the input is given to the third pin. So this circuit is called as voltage follower. So this simulate பண்ண போகிறோம். இப்போ கெயின் நமக்கு இல்லை, இன்புட் அவுட்புட் என்ன கொடுத்துருக்கோமோ அதே தான் அவுட்புட்டில் வரும். எக்ஸாக்டாக சேம் இன்புட் தான் வரும். ஓகே, சைன் வேவ் ஃபார்மில். ஓகே, சப்போஸ் நீங்கள் வேவ் ஃபார்முக்கு சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பட்டன் இருக்குது, வேறு வேவ் ஃபார்ம் சேஞ்ச் பண்ணுறேன். ஸோ ஃபைனலி ஐ எம் கெட்டிங் ஸ்கொயர் வேவ் ஃபார்ம். இதான் நம்ம இன்புட்டை கொடுத்துருக்கோம். ஸ்கொயர் வேவ் ஃபார்ம் இன்புட்டாக கொடுத்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ணனா யூ கேன் வியூ. ஃப்ரீக்வன்சி நீங்கள் வந்து டிக்ரீஸில் இருக்கும்போது டி பை டிடி இருக்கும், உங்களால் வாட்ச் பண்ண முடியாது. எம்டி ஐக்கு நமக்கு தெரியாது டி பை டிடி, பட் நமக்கு தெரியும் அப்படின்னா யூ டு இன்க்ரீஸ் த ஃப்ரீக்வன்சி. ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி என்ன பண்ணுறேன், 1 kHz ஐ எம் கோயிங் டு இன்க்ரீஸ் த ஃப்ரீக்வன்சி ரேட்ஸ். 10 kHz இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு 10 kHz பெருசாக தெரியல. ஸோ நான் அடுத்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் 100 kHz. அண்டு எனக்கு இன்புட் வோல்டேஜ் வந்து 0.1 வேண்டாம், 1 volt கொடுக்க போகிறேன். ஸோ 1 volt என்னோட இட் இஸ் சேஞ்ச். இந்த ப்ளூ கலர் லைன் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். ஸோ திஸ் இன்புட் எல்லோ கலரில் பார்த்தீங்கன்னா அது ஸ்லோப் இருக்காது, அவுட்புட்டில் ஸ்லோப் இருக்கும். திஸ் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தி ஸ்லீவ் ரேட். ஓகே, ஸோ இப்போ மெஷர் பண்ண போகிறோம். ஸோ டோட்டல் வெர்டிக்கல் ஹைட்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்க்க போகிறோம், எத்தனை பாக்ஸ்ன்ட்டு. ஓகே, 1 2 3 4 5 5 into 0.2. 5 into 0.2 is equal to 1 volt. நான் 1 volt இன்புட்டை கொடுத்துருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அவர் dv is equal to 1 volt here. And dt horizontal 1 2 3 4 5 6 கரெக்டாக 6 பாக்ஸஸ் இருக்குது, 6 பாக்ஸ் இருக்குது. ஓகே, 6 into டைம் பீரியட் 0.5 millisecond. 6 into 0.5 millisecond. So dt is equal to 6 into 0.5 மில்லியா மைக்ரோவா இதில் ஆசிலோஸ்கோப்பில் மைக்ரோசெகண்ட்ஸ். மைக்ரோனா 10⁻⁻6 போகணும். ஓகே, ஸோ அவர் dv is 1 volt, our dt is 6 into 0.5, that is 6 into 0.3, 0.3 நினைக்கிறேன். 6 into 0.5 is equal to 3 microsecond. டேரெக்டாக எழுதிக்கலாம் 3 microseconds. So dv by dt gives your slew rate of the atom. ஸோ இந்த வோல்டேஜ் ஃபாலோயரில் நீங்கள் என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா, நீங்கள் சிமுலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஸோ நீங்கள் ஃப்ரீக்வன்சி குறைச்சிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், இன்னும் இப்போ இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது தான் யூ கேன் வியூ த d by dt. So otherwise the just output follows the input output same இருக்கும். So this is called as voltage follower. So இந்த voltage followerங்கிற சர்க்யூட் வந்து impedance matching பர்பஸ்க்காண்டி யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ உங்களோட சர்க்யூட் வந்து லோட் ஆகக்கூடாது, லோடிங் எஃபெக்டை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காண்டி we are using generally this voltage follower. ஓகே, ஸோ இதோட ரீடிங்ஸும் நம்ம பார்த்துட்டோம். 3 செட் ஆஃப் ரீடிங்ஸ் பார்த்துட்டோம். Inverting amplifier, non-inverting amplifier, and voltage follower. Then the next circuit is differentiator. So you're going to design the differentiator. Differentiator, we need the various values. So total எல்லாத்தையும் dismantle பண்ண போறேன். First ல இருந்து எடுத்து வச்சிடலாம், except the CRO and the signal generator.
First I need 741 op amp. Then 741 op amp power supply கொடுக்கணும். 7th pin is plus VCC. And 4th pin is minus VCC. In between the battery terminal நம்ம என்ன பண்ணணும், ground பண்ணணும். Okay, this output is connected to scope directly first. And the circuit elements, input la R1 C1. Okay, so our C1 value is 0.1 microfarad, our CF value is 0.01 microfarad. In resistance நம்ம எடுக்கணும் capacitance. So pick components 0.1 U microfarad க்கு category la capacitor, and இதுல வந்து polyester layer இது எடுத்துக்கணும். polyester layer, there are so many categories in the capacitor. இதுல polyester layer எடுத்துக்கிறேன். So 0.1 எடுத்துட்டாச்சு. So similarly 0.01 0.01 U capacitor, polyester layer. Okay, so circuit design படி பார்த்தீங்கன்னா our R1 value is 159 ohms. First R1, R ohms க்கு பதிலா R போட்டுக்கணும். And அதுக்கு series of resistance C1 is 0.1 microfarad. 0.1 ங்கிறது 100 nanofarad. கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ அதில் தான் இன்புட் கொடுக்க போகிறோம். டச். தென் ஃபீட்பேக்கில் another resistance, it is called as 1.59K. double click பண்ணுறோம். 1.59K. and capacitor, it is CF value. Here CF value is 0.01 microfarad, that's 10 nanofarad. Then the plus terminal is connected to ground, but circuit diagram la R compensation use பண்ணிருப்பாங்க நினைக்கிறேன். Okay, so the R compensation ங்கிறது optional one. So R compensation ங்கிறது input bias current compensate பண்றதுக்கு இதோட value RF parallel combination of R1 நீங்க கால்குலேட் பண்ணி R compensation போடணும். பட் நான் இங்க போடல. அந்த ரிசல்ட் போடுற பத்தி பெரிய யூஸே கிடையாது. place terminal ground, rotate பண்றதுக்கு plus key, R compensation போடல. connect பண்ணிட்டேன். So this is also going to be connected to the ground. உங்களோட A வந்து input, channel B வந்து output. So I think connection is over. CF RF R1 C1 R compensation நான் போடல, outputல CRO connect பண்ணிட்டேன். Okay, so நான் inputல இங்க நம்ம objective என்ன முதல்ல பார்த்துக்கிட்டோம். objective என்ன 1 kHz or அதோட கம்மியா நீங்க கொடுக்கணும். கொடுத்துட்டு frequency input கொடுத்துட்டு inputல square waveform கொடுத்தீங்கன்னா outputல spike waveform வரும். So this is our objective. Okay, so நீங்க simulate பண்ணலாம். ரன் பண்றேன். frequency 5 kHz இருக்கு, நான் குறைக்க போறேன். 1 kHz or 500 Hz ல இருக்கு, no problem at all. voltage is also 1 volt ல இருக்கு, no problem at all. இங்க பார்க்கலாம் எக்ஸாக்ட்டா input is square waveform, output is spike waveform. பாசிட்டிவ் சைக்கிள்ல
பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் வரும்போது பாசிட்டிவ் ஸ்பைக், நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ் வரும்போது நெகட்டிவ் ஸ்பைக், இந்த மாதிரி வர மாதிரி பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த இன்புட் அவுட்புட் வேவ் ஃபார்ம் ஆஃப். ஸோ இதை நம்ம நோட் பண்ண போகிறோம். என்ன நோட் பண்ண போகிறோம் கிராஃபில்? இன்புட் வேவ் ஃபார்ம், ஆம்ப்ளிடியூட் அண்ட் டைம். கிராஃபோட மட்டும்தான். ஓகே, ஸோ இன்புட் ஆம்ப்ளிடியூட் எத்தனை பாக்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும். ஆல்ரெடி தெரியும் 501 வோல்ட் செட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ 1 வோல்ட் அப்படின்னா இங்கே 0.2 இருக்குது, 5 பாக்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் இன்புட் எல்லோ கலர் வேவ் ஃபார்ம் டோட்டலாக 1 2 3 4 5 பாக்ஸஸ் இன்ட்டு 0.2. ஸோ அப்போ இன்புட்டோட ஆம்ப்ளிடியூட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 வோல்ட். ஓகே, அண்ட் டைம் பீரியட் பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸோ நமக்கு ஃப்ரீக்வன்சி தெரியும் 500 ஹெட்ஸ். ஸோ 1/500 ஹெட்ஸ் நீங்கள் போட்டுக்கலாம், இல்லை நீங்கள் மெஷர் பண்ணலாம். 1/500 போட்டிங்கன்னா 2 மில்லி செகண்ட் வருது. நீங்கள் இதில் பார்த்துக்கலாம். எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வந்து எத்தனை பாக்ஸஸ் இருக்குது? 1 2 3 4 5 10 பாக்ஸஸ் இருக்குது. 10 பாக்ஸஸ் இன்ட்டு 0.2. ஸோ 10 பாக்ஸஸ் இன்ட்டு 0.2 is equal to 2 millisecond. ஸோ your time period is 2 milliseconds. Similarly, அவுட்புட்டில் எவ்வளோ மேக்னிட்யூட் ஹைட் இருக்குன்னு பார்ப்போம். பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 பாக்ஸஸ் இருக்குது. அண்ட் வோல்டேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 வோல்ட் இருக்குது. அப்போ 7 வோல்ட் உங்களுக்கு அவுட்புட்டில் வருது. அந்த ஸ்பைக்கோட மேக்னிட்யூட் வந்து 7 வோல்ட். பட் தியரிட்டிக்கலி இட் இஸ் விசிசி. விசிசி நமக்கு எவ்வளோன்னா 9 வோல்ட் கொடுத்துருக்கோம். ஓகே, சப்ளை வோல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 9 வோல்ட் கொடுத்துருக்கோம். பட் நமக்கு என்ன வருதுன்னா 7 வோல்ட் வருது. ஓகே, த டைம் பீரியட் இஸ் சேம். ஸோ ஏன்னா இன்புட் அவுட்புட் டைம் பீரியட் இஸ் சேம். ஸோ இந்த பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் பார்க்கும். இங்கேயும் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பார்த்தோன்னா டைம் பீரியட் இஸ் சேம். இட் இஸ் 2 millisecond. 2 millisecond because our frequency is equal to 500 hertz. Okay, so otherwise என்ன பண்ணிக்கலாம் நினைக்கிறேன் அப்படின்னா, நம்ம டிசைன் படியே போயிடுவோம். டிசைன் படி பார்த்தோம் அப்படின்னா அவர் F is equal to 1 kHz. ஸோ நீங்கள் F is equal to 1 kHz 1 kHz செட் பண்ணுவோம். ஓகே, 1 kHz செட் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதே ரீடிங் எடுத்துகிட்டு நோ ப்ராப்ளம். 1 kHz செட் பண்ணும்போது டைம் பீரியட் மட்டும் மாறும், மற்ற எதுவும் மாறாது. டைம் பீரியட் மட்டும் என்ன வரும்னா 1 kHz வரும்போது 1 millisecond. ஓகே, ஸோ இங்கே 1 kHz பிகாஸ் நான் டிசைன் பண்ண வேல்யூ நம்ம போட்டுருவோம். 1 kHz-ஓட கம்மியாக கொடுத்துக்கலாம். அதான் அதோட மீனிங். அவர் எஃப்ஐ வேல்யூ 1 kHz-னா அதோட கம்மியாக நம்ம டிசைன் பண்ணிக்கலாம். அவர் ஃப்ரீக்வன்சி should be, our input F should be less than FA. So actually இந்த மாதிரி தியரிட்டிக்கல் ஒவ்வொரு போர்ஷன்ஸையும் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா we can realize with the simulation. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த சிமுலேஷன் சாஃப்ட்வேர். நீங்கள் என்ன டிசைன் பண்ணும்போது ஆக்சுவலாக அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஓகே, ஸோ இதை நம்ம பார்ப்போம். 1 kHz மேலே கொடுத்தா என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ நம்ம டிசைன் பண்ணது 1 kHz. ஸோ நீங்கள் மேக்ஸிமம் 10 kHz வரைக்கும் கொடுக்கலாம். அதுக்கு மேலே கொடுத்தா கண்டிப்பாக இட் வில் கோ டு சேச்சுரேஷன் ரீஜன். சேச்சுரேஷன் ரீஜன் இட் இஸ் ஜஸ்ட் ஆக்டிங் ஆம்பிளிஃபையர். ஸோ இந்த ஸ்பைக் வேவ் ஃபார்ம் உங்களுக்கு வராது. ஓகே, நான் ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ணி என்ன நடக்குன்னு பார்ப்போம். ஓகே, மேக்ஸிமம் 10 kHz 10 kHz போகும்போதே உங்களுக்கு என்ன ஆயிருதுன்னா அந்த வேவ் ஃபார்ம் ஸ்பைக் வேவ் ஃபார்மே இல்லை, பார்த்தா தெரியும். ஸோ இந்த சர்க்யூட் ஒரு டிஃப்ரென்ஷியேட்டராக ஆக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா யுவர் ஃப்ரீக்வன்சி சுட் பி 1 kHz ஆர் லெஸ். கொஞ்சம் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். அதான் மேக்ஸிமம் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 3 kHz வரைக்கும் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம். ஓரளவுக்கு ஸ்பைக் வேவ் ஃபார்ம் மாதிரி வருது. ஓகே, 3 kHz 4 kHz. ஓகே, பட் மேக்ஸிமம் கட் ஆஃப் இஸ் 10. 10க்கு மேலே போகும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு என்ன வராது அப்படின்னா உங்களுக்கு வேவ் ஃபார்மே வேறு மாதிரி இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் அவர் தியரிட்டிக்கல். இது நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக அப்படியே வெரிஃபை பண்ணிட்டோம். Okay, so our designed differentiator with the F is equal to 1 kHz actually differentiate the input to square waveform and output waveform is spike waveform. The output voltage is 7 volt and the output time period is 2 millisecond. 1 millisecond. 2 millisecond for 500 hertz. இதுக்கு வந்து 1 millisecond. So 1/f போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு T வந்துடும்.
Okay, so design பண்ணி verify பண்ணிட்டோம். The final circuit is integrator. So integrator க்கு இன்னும் 10 kHz நம்ம டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ 10 kHz க்கு மேலே கொடுக்கலாம், 10 kHz ஓட கம்மியாக கொடுக்கக்கூடாது. ஓகே, ஸோ இங்கேயுமே அதே மாதிரி இன்புட் ஆம்ப்ளிடியூட் வோல்டேஜ் இது மட்டும்தான் இருக்குது. ஓகே, ஸோ I'm going to redesign, ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு சர்க்யூட்டை நான் திரும்ப கனெக்ட் பண்ண போகிறேன். Okay, this is the integrator. So series resistance என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா R1 here 159 ohms. டபுள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. 159 R ohmsக்கு பதில் R ன்னு போகணும். Here it is R1 is equal to 159 and RF is equal to 1.59 kilo ohm. kilo ohms. Okay. Then our CF is equal to, where is CF? CF is equal to 0.1 microfarad. That is 100 nanofarad. So this is feedback, and input only one resistance is connected to the input. Actually this is fourth pin is minus VCC and the third pin ground பண்ணனும். Right click pin ground, sorry, right click place virtual terminal ground, rotate பண்ணதுக்கு plus key connected. So this minus is connected to ground. Connection is over. So இப்போ நமக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்ன அப்படின்னா, இது ஒரு ஸ்கொயர் வேவ் ஃபார்ம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா, ஸ்கொயர் வேவ் ஃபார்ம் உங்களோட இன்புட் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து 10 kHz ஆர் அதோட மேலே இருக்கணும். இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும்னா ட்ரையாங்குலர் வேவ் ஃபார்ம் அவுட்புட்டில் வரும். ஸோ திஸ் இஸ் த ரெக்யர்மெண்ட். இந்த வேவ் ஃபார்ம் பார்க்கலாம். இன்டகிரேட்டரில் ஸ்கொயர் வேவ் ஃபார்ம் கொடுத்தீங்கன்னா ட்ரையாங்குலர் வேவ் ஃபார்ம் வரும். உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஸ்லோப்பும் நெகட்டிவில் பாசிட்டிவ் ஸ்லோப் வரும். உங்களுக்கு ஒரு அந்த சிமுலேஷன். ஸோ 800 ஹெர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். நான் கண்டிப்பாக ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். 8 kHz கொடுத்துருக்கேன். 1 kHz கொடுத்துட்டு I'm going to exactly 10 kHz. So input is square waveform, output is triangular waveform. So input ஓட பாசிட்டிவ்ல நெகட்டிவ் ஸ்லோப்பும் இன்புட்டோட நெகட்டிவ்ல பாசிட்டிவ் ஸ்லோப் இருக்குது பார்க்கலாம். ஸோ இதில் நீங்கள் வோல்டேஜ் டைம் பீரியட் மட்டும் மெஷர் பண்ண போகிறீங்க. வோல்டேஜ் அப்போல பார்த்தது தான் இன்புட் 1 volt. ஸோ 5 boxes into 0.2 இன்புட் அதே 1 volt. And time period. So time period is also 10 kHz போட்டிருக்கோம். ஸோ நீங்கள் கால்குலேட்டர்லேயே கனெக்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ 1 divided by 10 kHz. 10 kHz is equal to 0.1 millisecond. இல்லை நீங்கள் இதில் மெஷர் பண்ணலாம். எப்படி மெஷர் பண்ணுறது அப்படின்னா, ஸோ எத்தனை பாக்ஸஸ் இருக்குன்னு பார்க்கணும். பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சேர்ந்து 1 2 3 4 5 5 into 10 10 into 10 millisecond. It is equal to 10 into 10 microsecond. So okay, 10 microsecond is equal to 0.1 millisecond. So time period is equal to 0.1 millisecond. So output waveform அதே தான் இருக்க போகுது. obviously time period input output நடுவில் மாறாது. only the magnitude and conversion மட்டும் தான் நடந்திருக்கு. magnitude வந்து input 1 volt and outputல பார்த்தீங்க அப்படின்னா எத்தனை வோல்ட்னு பார்ப்போம். ஸோ எத்தனை பாக்ஸ் இருக்குன்னு பார்ப்போம். 1 2 3 4 5 6 7 into 0.2. 7 into 0.2 is equal to 1.4 volt. 1
0.4 volts. Okay, so நீங்கள் input frequency என்ன கொடுத்தோம் 10 kHz கரெக்டாக கொடுத்துருக்கோம். So frequency is 10 kHz. Our reading is amplitude 1 volt கொடுத்துருக்கோம், but output amplitude is 1.4 volt and time period பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுக்கும் சேம். Our square waveform is converted into triangular waveform. ஸோ நீங்கள் 10 kHzக்கு மேலே கொடுக்கலாம், கொடுக்க தப்பு இல்லை. 10 kHz கீழே தான் கொடுக்க முடியாது. ஸோ இதில் பார்த்தோன்னா kHz waveform காணும். ஓகே, இது இஸ் 13 kHz. ஸோ 10 kHzக்கு மேலே கண்டிப்பாக நீங்கள் கொடுக்கலாம். ஓகே, ஸோ பட் குறைச்சிங்க அப்படின்னா it will not act as a உங்களுக்கு என்ன வராது, ஸ்கொயர் வேவ்ஃபார்ம் கொடுத்தா அவுட்புட்லேயே ஸ்கொயர் வேவ்ஃபார்ம் தான் வரும். ஓகே, ஸோ the theoretical parts are verified using the simulator and the readings are given in the table. Okay, ஸோ இந்த ரீடிங் யூஸ் பண்ணி நீ எல்லாத்துக்கும் செப்பரேட்டாக கிராஃப் போடணும். இன்வெர்ட்டிங் ஆம்ப்ளிஃபையர், நான் இன்வெர்ட்டிங் ஆம்ப்ளிஃபையர், ஸோ எல்லாத்தையும் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க. இன்புட் அவுட்புட் வேவ்ஃபார்ம் எல்லாம் அந்த வீடியோஸில் பார்த்துக்கோங்க. அண்டு வோல்டேஜ் ஃபாலோயர், டிஃப்ரென்ஷியேட்டர், இன்டகிரேட்டர், 5 இதுவும் சேர்ந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஸோ 5 கிராஃப் நீங்கள் போடணும், போட்டு you need to submit in the module. ஓகே, ஸோ இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ், ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷன் இருந்ததுன்னா கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.